할렐루야. 이 방송은 글로벌 이발교회에서 보내드리는 금요일의 만나의 시간입니다. 오늘은 여러분이 기도 중에 응답이 잘 되지 않을 때 하나님의 처소에 직접 올라가서 하나님의 재판 앞에 헤브니 코트에서 직접 기도의 응답을 바라는 헤브니 코트에서 하는 기도를 같이 실습해 보려고 합니다. 오늘 중에 하나님의 은혜가 여러분에게 임하고 여러분 삶 안에 잘 해결되지 않았던 문제가 즉시 하나님부터 응답받아 여러분 삶에 큰 변화가 일어나는 놀라운 역사가 있게 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 잠시 예배드리겠습니다. Praise and worship together. Here, Lord, here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, Jesus. Amen. Lord, heal. Heal is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to. Yes, to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Jesus, oh, Lord, I will make room for you, Lord, for you, for you, for you. Oh, Jesus Christ, my Lord, to do whatever you want to do whatever you want to, Lord. Yes, Lord, shake up the ground of all my tradition.
up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You always better, you always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You always better, you always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You always better, you always better. And I will make room, yes Lord, for you, Lord, to do whatever you want to, Lord, to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to, Lord, to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Jesus, oh Jesus Christ, Lord, yes Lord, you're the highest power, darkness cannot stand. No longer bound to sin, I am free. Oh, you're the highest power, darkness cannot stand. No longer bound to sin, I am free. Oh, you're the highest power, darkness cannot stand. No longer bound to sin, I am free. You're the highest power, darkness cannot stand. No longer bound to sin, I am free. And I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I still believe your blood is sufficient for me. And I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I still believe your blood is sufficient for me. And I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I still believe
blood is sufficient, yes, Lord, for me. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Only your blood. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. And I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I, hallelujah, still believe your blood is sufficient, hallelujah, for me. And I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I, hallelujah, still believe your blood is sufficient, oh yes, for me. Hallelujah. No. Your head is like the finest gold. Your leadership is perfect. Your head is like the finest gold. Your leadership is perfect. Great and marvelous are your works, King of the saints. You know the best way. Great and marvelous are your works, King of the saints. You know the best way. This is my beloved, this is my friend. Oh Jesus, I love you, Jesus. Oh, this is my beloved, this is my friend. Oh Jesus, I love you, Jesus. Oh, 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 oh.
life. I find that I am loving you more than my own life. To the one who washed me in His blood, the King of my soul, you are my first love. To the one who washed me in His blood, King of my soul, you are my first love. This is my beloved, this is my friend, oh Jesus, I love you, Jesus. Oh, this is my beloved, this is my friend, Jesus, I love you, Jesus. Oh, you are my beloved, you are my friend, oh Jesus, I love you, Jesus. Oh, you are my beloved, you are my friend, oh Jesus, I love you, Jesus. Yeah, yes, I will nothing but your name. Yeah, I choose you this day. You will be praised. I feel nothing but your name. Yeah, I choose you this day. You will be praised. I feel nothing but your name. Yeah, I choose you this day. You will be praised. Yeah, I feel nothing but your name. I choose you this day. You will be praised. Yeah, you are my beloved. You are my friend. Oh, Jesus, I love you, Jesus. Oh, you are my beloved. You are my friend. Oh, Jesus, I love you, Jesus. Oh, you are my beloved. You are my friend. Oh, Jesus, I love you, Jesus. I feel nothing but your name. Yeah, I choose you this day. You will be praised. I feel nothing but your name. I choose you this day. You will be praised. I feel nothing but your name. Yeah, I choose you this day. You will be praised. I feel nothing but your name. I choose you this day, Jesus. You will be praised. You are my beloved. You are my
my friend. Oh Jesus, I love you, Jesus. Oh, you are my beloved. You are my friend. Oh Jesus, I love you, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Amen. We worship you, Lord. 같이 기도할까요? 하나님, 이 방송을 시청하는 모든 시청자분들과 글로벌 리바이벌 성도 여러분에게 하나님의 크시는 은혜와 성령의 강력한 임재와 새로운 계시가 임하게 되기를 기도합니다. 오늘이야 살아가는 이 삶 가운데 우리의 모든 기도가 하나님께 상달되며 즉시 응답될 수 있는 하나님의 초자연적인 방법을 오늘 말씀을 나누고자 할 때에 하늘의 법정에 어떻게 우리의 이슈를 상소하며 하나님의 응답을 이끌어내는지에 대해서 성경과 더불어서 우리가 직접 실습할 때에 이 모든 방송을 시청하는 모든 분에게 직접 하늘의 법정의 분위기와 영적인 상태와 하나님의 계시와 임재와 하나님의 즉각적인 응답에 대해서 여러분의 삶에서 나타날 수 있는 놀라운 일들이 다 경험되게 되기를 예수 이름으로 축복합니다. 예수 이름으로 기도했습니다. 아멘. 누가복음 11장에 보면 예수님이 기도에 대해서 가르칠 때에 아주 우리가 잘 알고 있는 기도, 첫째 주기도문 Our Father in Heaven, 하나님 아버지를 Father로 인정하고 기도하는 기도, 퍼스널 기도에 대해서 가르쳤고, 그러고 난 다음에 바로 또 이어서 친구, 벗에게 간구해서 벗이 왔는데 강청해서 벗에 필요한 것을 채워주는 인터세서리 프레어, 프렌즈로 취급해서 하는 기도가 있었고, 또 좀 지나서 누가복음 18장에 가보면 아주 다른 그림이 나옵니다. 누가복음 18장 1절에서 8절 읽어볼까요? 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비유로 하여 가라사대, 어떤 도시에 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어 주소서 하되, 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어 주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 주께서 또 가라사대, 불의한 재판관이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖은 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 저희에게 오래 참으시겠느냐? 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 오케이. 이 기도의 대상은 기도의 대상 하나님을 재판관으로 묘사한 것이죠. 불의한 재판관이 아니라 의로우신 재판관, 그 재판관에게 얘기할 때에 즉시 응답한다는 말을 하시고 계시죠. 즉시 응답하시리라. 그래서 우리가 우리의 일어나는 모든 이슈에 대해서 잘 응답되지 않을 때, 또는 우리에게 즉각적인 응답이 필요한 어떤 이슈나 사건이 생겼을 때 하나님의 응답을 받아내는 방법에 대해서 신약에서 설명하는 방법이죠. 자, 구약에서 다윗이라는 사람이 위기 상황을 맞이할 때마다 아주 특별한 단어를 하나 썼는데, David inquired to the Lord. 다윗이 여호와께 간구하며, 우리말 번역이 되어 있어요. 근데 inquire란 단어가 특별히 써 있는데, 이 inquire란 단어를 쓰게 되면 heavenly court, 또 Lord counsel이 반드시 열려야 되고 답이 즉각적으로 와야만 지금 상황에서 즉시 처리할 수 있는 방법이죠.
자, 이거를 그러면 성경에서 구체적으로 알 수 없을까요? 다니엘서 7장 9절 10절에 헤븐리 코트에 대한 언급이 나옵니다. 내가 보았는데 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계시니가 좌정하셨는데 그 옷은 희귀가 눈 같고 그 머리 털은 깨끗한 양의 털 같고 그 보좌는 불꽃이요 그 바퀴는 는 불이며 불이 강처럼 흘러 그 앞에서 나오며 그에게 수종하는 자는 천천히요 그 앞에 시위한 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴놓였더라. 오케이, 이 장면은 하늘의 법정, 스론룸에 대해 설명하면서 헤븐리 코트에 대해서 말하는 것이죠. 이미 코트, 법정은 열려 있고 책들이 열려져 있다. 이미 오픈되어 있다. 무슨 책일까요? 재판에 필요한 책이죠. 여러분의 인생에 대해서 어떻게 살아야 되고 무엇을 하고 살아야 되는지 북 오브 라이프, 생명책 또는 데스티니 오브 유어 라이프, 여러분이 어떤 하나님의 퍼포스가 여러분의 인생에 기록된 것을 얘기하는 것이죠. 자, 그걸로 대조해서 사단이 참소하는 참소가 오겠죠. 북 오브 어큐세이션, 신약성경 표현으로는 의문에 쓴 증서라고 할 수 있어요. 자, 이것이 같이 펴지면서 하나님 앞에 이것이 이루어지고 낭독되는 것이죠. 자, 이게 구약의 모형인데 그러면 신약에서는 어떻게 이런 걸 할 수 있나요? 먼저 로마서 14장 12절에 가볼까요? 로마서 14장 12절, 아주 재미난 표현이 나와요. 이러므로 우리 각인이 자기 일을 하나님께 직고하리라. 야, 만입이 다 예수 그리스도를 나의 구세주와 주인으로 고백할 것이기 때문에 고백하게 되면 모든 사람들이 자기의 케이스를 하나님께 직접 고한다는 거예요. Okay? Each one of us shall give account of himself to God. 직접적으로 다이렉트로 하나님께 고한다고 바울이 말하고 있어요. 근데 이것이 구체적으로 어떻게 되는지 설명이 하지 않고 있죠. 자, 이 부분에 대해서 좀 더 깊이 이해하기 위해서 히브리서 4장 15절 16절에 들어가면 여러분이 어떻게 하늘의 법정에 당당하게 들어갈 수 있는지 성경에 기록되어 있습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 자, 우리를 변호하시는 분 대제사장이 계신데 그분이 예수 그리스도고 그분이 인간으로 오셔서 사람이 겪을 수 있는 모든 걸 다 겪었다는 것이죠. 겪었지만 죄는 없기 때문에 우리를 당당하게 변호할 수 있는 것이죠. 또 그분이 It is finished 하면서 우리 인간의 모든 죄의 문제를 이미 완성시켰고 해결했고 페이백 했기 때문에 더 이상 그 문제로 우리의 삶에 어려움이 있을 수 없는 것이죠. 자, 이걸 믿는다면 우리가 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 이걸 믿는 믿음으로 당당하게 하나님의 보좌에 들어가게 되는 것이죠. 하나님의 보좌에 들어갈 때, 자 봐요, 헤븐리 코트, 자 법정이라 그러면 죄 없는 사람도 들어가려고 그러면 약간 좀 두려움도 있고 약간 어려움을 느껴요. 첫째, 용어가 다르겠죠. 내가 모르는 용어 왔다 갔다 할 거예요. 반드시 법조인이 있어야 돼요. 나를 도와주는 분이 있어야 돼요. 맞죠? 물론 성령님이 여러분을 도와주시겠지만 여러분의 죄에 관한 이슈, 사단이 참소하는 이슈에 대해서 여러분을 변호해 주는 분이 꼭 필요한 것이죠. 이것이 우리에게 개런티 된다 한다면 여러분 당당하게 어떤 케이스든지 들어갈 수 있겠죠. 요한 1서 2장 1절에서 2절을 보실까요? 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 저는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. 자, 여기 보니까 뭐라고 되어 있습니까? 죄를 졌으면 우리를 대변해 주는 분이 하나 있어야 된다. 어드보케이트, 대언자. 누구요?
아버지와 함께 있는 대언자다. 그게 누구냐고? 예수 그리스도 의로우신 분이시다. 그분이 우리 죄만을 대속할 뿐만 아니라 세상의 모든 사람의 것도 해결하신 분이시다. 자, 이걸 믿음으로 취해서 우리의 케이스를 가지고 하나님께 당당하게 나아가면 된다는 것이죠. 자, 그럼 이게 실질적으로 우리 삶에 어떻게 일어나는지 여러분이 직접 한번 경험해 보시는 게 가장 좋을 것 같아서 여러 가지 죄의 이슈 중에 우리 가정 안에서 반복적으로 일어나는 여러분의 이슈를 다루는 친숙한 영, familiar spirit 또는 친밀한 영이라고 부르는 이 주제를 가지고 여러분의 삶에 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 친숙한 영이 어떤 것인지 알기 위해서는 레위기 19장 31절을 읽어보면 우리말 성경에는 정확히 표현 안 돼 있어요. 너희는 신접한 자와 박수를 믿지 말며 그를 추종하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너의 하나님 여호와이니라. 이렇게 표현되어 있으므로 친숙한 영어로 표현이 안 돼 있는데 영어 성경에는 familiar spirit이라고 분명히 표현되어 있어요. 그러면 이 familiar spirit이라는 게 대체 뭐냐? 여러분이 그 링크에 보시면 familiar spirit에 대해서 기도하는 링크 한국말도 있고 영어도 있을 것이에요. 화면 어디에 나오는지 모르지만 여러분이 클릭하면 이 기도문이 전문이 뜨니까 여러분이 보시고 따라오시면 되겠어요. 영적 전쟁과 구원의 영역에서 친숙한 영만큼 사악한 것이 없다. 그 이유는 간단하지만 아주 깊은데 이름에서 말한 것처럼 친숙한 영은 가족의 영이라는 문구에서 파생되는 것처럼 특정한 가족이나 특정한 조상에게 나타나는 독특한 영이다. 이 악한 영의 특징은 혈통의 역사 또는 성격, 특이점, 강점, 약점 이런 모든 거에 대해서 아주 잘 알고 있고 이래서 이 친숙한 영을 감시하는 영이라고도 말한다. 이 영은 가족을 사단의 감시 아래 묶어두고 수집된 정보를 사용해서 해당 가족 구성원들이 사악한 재단에 중독되고 충성하도록 만든다. 사악한 재단이란 여러분의 모든 삶의 체계, 빌리프 시스템, 라이프 시스템을 만들어서 오토매틱으로 그 일을 하도록 만든다는 것이죠. 여러분이 시스템이 동작될 때까지 허용한다면 이것까지 다 깨버리는 일을 해야 되는 거죠. 이 시스템 때문에 여러분이 회개해도 바로 문제가 해결되지 않는 것처럼 느껴지고 이 다음에 보세요. 이 친숙한 영의 특징은 여러분 집안의 약점이란 약점을 다 알고 있기 때문에 여러분이 그 중에 한 이슈를 해결하려고 들어가려고 할 때 다른 약점을 건드려서 한눈 팔게 만들어요. 분산시켜요. 여러분이 해보시면 알아요. 어떤 문제를 해결하려고 달려드는데 꼭 다른 쪽으로 와서 건드려서 염장을 질러서 요거 해결하는 자체를 말살시켜버려요. 야, 그래서 메스톱을 시켜버리는 아주 강력한 시스템적인 영이에요. 그래서 오늘 여러분의 메인 이슈를 다루기 위해서 이 부분을 깨버려야 여러분 삶에 다른 게 더 쉬워지기 때문에 이걸 골라서 실습을 하게 될 거예요. 친숙한 영에 대해 좀 더 보면 이것 때문에 많은 사람들이 중독되거나 거기에 맹목적으로 충성하게 만들고 여러분의 습관이나 중독을 깨기 위해서 싸워야 되는데 아주 힘든 싸움이 벌어지는 것이죠. 여러분도 모르는 디멘션이 있을 수도 있고 여러분 패밀리 라인에 얽힌 것이 있을 수 있고 또는 서로 컴바인 된 게 있어요. 서로 믹스업 된 게 있기 때문에 이걸 전체를 한 번에 다스려야 되는데 깨버려야 되는데 우리가 이걸 잘 알지 못함으로 한쪽에 치우치다 보면 이걸 오버컴하는 힘이 부족해서 다시 또 끌려서 넘어지고 이게 몇 바퀴 지연되다 보면 대부분 포기하죠. 그래서 누가복음 18장에 포기하지 말고 그런 기도는 직보해라. 헤븐이 곧대 와서 직접 예수님이 행한 일을 가지고 예수의 뿌린 피가 아벨의 피보다 더 낫게 헤븐이 곧대서 말한다. 스피크. 대언자인 예수님이 직접 나를 대신해서 말한다. 이거를 믿으시고 하늘의 보좌에 들어오시라는 것입니다. 왜냐하면 그렇게 하려는 즉시에 이 사악한 영이 친숙한 영이 그들의 약점을 부딪혀 방해하기 때문입니다. 그러나 감사하게도 이들의 사악한 재단을 파괴시켜버리면 이 영은 없어질 수 있습니다. 바로 이 기도를 우리가 시작할 것이에요. 자, 그러니까 여러분 이걸 좀 이해하셔야 돼요. 코트니까 리갈 프로세싱이 있다는 걸 여러분이 이해하셔야 돼요. 코트. 여러분이 헤븐이 코트, 아니 일반 코트에 가도 재판장님이 오십니다. 다 일어서야 되고 오너해야 되죠. 모든 기도도 마찬가지지만
헤븐리 코트의 법정이 열릴 때는 제일 먼저 재판장이신 파더 갓에 대해서 여러분이 그분을 높이고 찬양하고 경배하셔야 합니다. 이해하시겠어요? 전체 프로세스를 먼저 얘기할게요. 두 번째, 헤븐리 코트가 나의 이런 이슈에 의해서 지금 열려지도록 요청해야 돼요. 나에 관한 이 칙보하는 이 이슈에 대해서 특별하게 내 문제를 해결하기 위해서 나를 위한 헤븐리 코트가 열려지도록 여러분이 강청할 수 있어요. 요청할 수 있어요. 데이빗이 인콰이어 쓰듯이. 자, 세 번째, 그렇게 했다면 여러분이 이제 여러분의 권리를 확실하게 여러분의 변호사이고 여러분의 대언자이고 여러분의 프로텍터인 예수 그리스도에게 권리 이양을 하셔야 됩니다. 여러분의 케이스를 다 그분에게 고하셔야 돼요. 그 다음에 여러분이 하는 말은 법정에서 더 이상 할 얘기 없어요. 이제 누가 다 대신할 거예요. 예수 그리스도께서 십자가 사건을 가지고 It is finished 이걸 가지고 피를 흘리시고 뿌린 걸 가지고 여러분의 모든 일을 다 대속하실 거예요. 됐습니까? 그러기 위해서는 여러분이 분명하게 넘겨드려야 돼요. 자, 법정에서 사단이 잠수할 때 내 맡겨진 변호사가 가만히 있는데 제가 말하는 게 부당하다, 억울하다, 그래서 엄폐하고 끼어들면 당장 재판장에서 주의를 받아요. 그럼 재판이 불리하게 될 수 있어요. 자, 이런 리갈에 대해서 얘기하시라고. 왜냐하면 사단이 리걸리스트다. 그렇기 때문에 이 리갈에 대한 부분을 철저하게 인정하시고 겸손하게 모든 것을 이분에게 넘겨드려야 된다. 됐나요? 여러분의 이성과 생각을 하시면 안 돼요. 겸손하게 리뉴얼 마인드, 내 모든 생각을 내려놓고 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기 위해서 여러분이 협조하셔야 된다. 자, 네 번째, 그 다음에 사단을 잠수하는 것과 그들이 가지고 있는 나에 대한 공격하는 사악한 재단을 들어와서 공개하라고 법정에 출두시켜야 돼요. 여러분이 출두하게 할 수 있어요. 왜냐하면 뭐라 됐어요? 고린도서 6장에 뭐라 되냐면 마지막에 우리가 천사들을 심판한다 그랬죠. 사단도 그런 영의 한 부분이네. 그러면 우리가 불러드릴 수 있어요. 너 이번 법정에 출두해서 네가 나에 대해서 가지고 있는 모든 참소 리스트와 내 모든 이 일에서 나를 계속해서 공략하는 이불 알타 시스템에 대해서 직설하라, 얘기하라, 오픈하라. 이게 요청할 수 있다는 것이에요. 됐어요? 여러분이 권리를 쓰셔서 출두시키는 명령 기도를 하시면 돼요. 자, 그 다음에 출두가 됐다면 사단이 여러분에게 참소하고 말하는 모든 거에 대해서 다 듣고 부인하지 마세요. 마태복음에 뭐라고 돼 있어요? 길 가다가 여러분을 참소하는 자가 있어서 여러분에게 참소하려고 할 때 여러분이 그걸 디나이하거나 하면은 계속해서 참소해서 여러분을 법정에 세우고 나중에 감옥에 집어넣을 거예요. 그러면 사단이 참소하는 리갈 리스트에 대해서 여러분이 시인하셔야 돼요. Yes, it is true. 어그리하시고 추루하시면 아주 간단히 끝나요. 그러면 얘가 자기의 모든 케이스를 전부 다 올릴 거예요. 됐나요? 그러면 얘의 모든 계산과 모든 계계와 모든 게 다 드러나는 것이죠. 공개되는 것이에요. 왜 안 됐는지 정확히 알 수 있는 방법이 사단으로 하여금 그렇게 하도록 여러분이 어그리를 하셔야 돼요. 사단의 모든 참수에 대해서 부인하거나 그다음에 섞거나 빼거나 이건 아니고 이런 거 하지 마시라고. 절대 억울하다 이런 거 하지 마시라고. 나의 기도하는 와중에도 여러분이 그럴 수 있어요. 예를 들어서 용서하라는 마음이 왔는데 그건 뭐 억울한데 이건 아니고 지가 먼저 해야지 이런 색이 계속 사단이 여러분을 템포할 수 있다고. 이게 절대 여러분은 keep silence 뭐만 하면 돼요. It's true. I agree. 그러고 난 다음에 바로 뭐 하면 될까요? 사단의 모든 참소와 한 거에 대해서 즉시 회개하면 되는 거예요. 이게 기회예요. 즉시 회개하면 누가 할 수 있어요? 이미 변호사에게 우리 모든 권위를 넘겨드렸죠. 즉시 회개하면 예수의 피가 역사할 수 있어요. 그래서 이 회개는 사단이 참수한 것을 구체적으로 정확하게 그냥 리펜트하면 돼요. 토달지 말고. 자,
우리가 죄를 자백하면 그는 의로우시고 미쁘시사 우리를 모든 죄에서 회개, 자유케 용서할 것이고 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이다. 세 할렐루야. 됐습니까? 예수님이 오신 목적은 또 뭐예요? 이 땅에 오신 목적은 마귀의 괴계를, 마귀의 일을 다 멸망시키러 왔다 그러시죠. 그래서 그 예수에게 이걸 넘겨드려서 이제는 내가 회개했기 때문에 예수의 피로 이 모든 것을 씻어주는 기도를 요청하세요. 예수님이 말씀하게 이렇게 하늘의 법정에서 모든 것들에 대해서 예수님이 집행할 수 있게, 아니 예수님이 나의 모든 참수와 고발에 대해서 나를 깨끗하게 정결하게 하고 얘가 한 모든 참수와 모든 것들을 기각시켜버리는, 예, 근거 없다 뭐 이렇게 해버리는, 왜냐하면 이미 집행됐다 그래서 근거 없다라고 하는 거죠. 하늘의 참소가 효력이 발수 없게 만드는 거예요. 이게 회개고 이게 예수님께 여러분이 요청하셔야 돼요. 자, 그러고 난 다음에 하나님에게 천사들을 보내서 이불 알타, 내 삶 안에 시스템으로 되어 있는 이 모든 알타들을 다 파괴하고 다 깨고 다 없애버리고 제거하는 일을 해달라고 하시면 돼요. 고린도서 2장에 의문에 쓴 모든 증서를 다 도말하시고 다 깨버리시고 파해버리시고 무효화시키시고 폐괴시켜서 더 이상 그게 효력이 존재하지 않게 만드는 것이죠. 자, 그러고 난 다음에 하늘로부터 여러분 삶 안에 얘가 여러분에게 했던 모든 거에 대해서 더 이상 어큐스하지 못하고 접근을 하지 못하게 하는 그 명령을 요청해야 돼요. 신성한 접근 금지 명령을 내리는데 사용할 말씀을 구절을 제시하세요. 예수님이 말씀해 주는 거예요. 예를 들면 사마리아 그 가늠하다 걸린 여자한테 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 짓지 말라. 자, 이게 그런 말 구절이죠. 내 변호사가 센텐스 받은 거를 대신 말해주는 거예요. 그러면 그 말을 여러분이 들으시고 믿음으로 선포하셔야 돼요. 믿음으로. 이렇게. 그래서 예수 그리스도의 모든 보혈로 다 씻기 위해서 예수의 보혈로 호소하면 그분이 그걸로 캔슬시키고 예수의 보혈이 말하기 때문에 더 이상 하나님의 센텐스로부터 정죄하는 문구는 떨어지지 않죠. 그래서 여러분에게 하늘의 법정 금지 명령을 내달라고 요청하고 그 명령을 믿음으로 받으세요. 더 이상 같은 이슈로 헤브니 코트에 에니미가 올 수가 없어요. 이미 기각 판정을 받았기 때문에 그 이슈로는 여러분은 할 수가 없어요. 그러니까 이게 굉장히 중요해요. 믿음으로 들은 것을 반복적으로 여러분이 선언하셔야 돼요. 여러분 삶 가운데. 됐나요? 그리고 마지막에 어떻게 하면 돼요? 그 들은 명령을 시일해달라고. 아니, 도장을 찍어서 인봉을 해서 두 번 다시 이걸로 나를 공격하는 근거 자체를 없애버리는 일을 하면 돼요. 됐습니까? 이게 전체적인 프로세싱이에요. 자, 그러면 친숙한 영에 대해서 기도 리스트를 보면서 그대로 따라가시면 될 것 같아요. 넘버 원, 하나님 아버지를 찬양하고 경배하는 것. 여기 있는 건 그냥 예문이니까 여러분이 이해하시고 가급적 여기에 나오는 성경 구절들은 성경 구절을 사용하셔서 기도하는 게 여러분에게 훨씬 효과적이에요. 여러분이 이 원칙을, 원리를 정확히 이해할 때까지 말은 바꿀 수 있지만 근본적인 원칙과 여기 사용된 성경 구절을 그대로 사용하시는 게 훨씬 효과적이라는 거예요. 됐어요? 그러한 다음에 응용하는 능력이 생기는 거죠. 자, 먼저 할까요? 먼저 하나님 아버지를 찬양하고 경배하는 거예요. 하늘에 계신 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 크게 찬양을 받옵소서. 예수의 이름으로 주님을 경배합니다. 하늘에서 이루어진 것 같이 하나님의 나라가 내 삶에서도 이루어지기를 기도합니다. 주여, 나와 다투는 자들을 향해 내 일을 변호해 주세요. 나를 대적하는 어떤 실체나 사람들과 싸워주세요. 하늘에 계신 아버지, 시편 27편 6절에 보면 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하려다 기록되어 있습니다. 아버지, 나는 예수의 이름으로 주님의 거룩한 천사들과 허다한 증인들이 경배하는 하늘 합창단에서 예배 드릴 것을 명령합니다. 할렐루야.
자, 이렇게 하면서 개정이 시작되는 거예요. 자, 두 번째, 하늘의 법정을 열어달라고 요청하는 것이죠. 의로우신 재판장이신 하나님 아버지, 다니엘 7장 9절 10절의 말씀처럼 하늘의 법정이 열리기를 기도합니다. 예수의 크신 이름으로 간구합니다. 내가 보니 보좌 왕자가 놓이고 애초부터 항상 계시니가 좌정하셨는데 그 옷은 희기가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요 그 앞에 모시선 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴졌더라. 하늘에 계신 아버지, 다니엘에게 계시된 대로 애초부터 항상 계신 자의 법정 앞에 설 수 있기를 특권을 요청합니다. 하늘에 계신 아버지, 예수님의 보혈과 십자가에서 이루신 일로 인해 내가 하나님의 법정에 섰습니다. 사탄이 내 가게에 심어놓은 친숙한 영과 그 재단을 대적하고 내 삶에 대한 주님의 의로운 심판을 받기 위해 왔습니다. 주님의 거룩한 전사들이 내 재판의 증인이 되어 친숙한 영과 타악한 재단을 고발할 것을 요청합니다. 친숙한 영의 사악한 재단은 하나님이 주신 나의 운명과 가족들의 운명을 더 이상 파멸시킬 수 없음을 예수의 이름으로 선포합니다. 와우. 여기까지만 기도해도 뭔가 영적인 변화가 느껴지나요? 여러분이 이미 헤븐리 플레이스에 가 있어요. 영적으로. 뭔가 영적으로 확 오는 게 느껴지죠. 자, 이제 본질적으로 더 급히 법정이 열렸으니까 우리에게 주신 권한을 말씀에 근거해서 사용하는 것이에요. 자신을 대변할 권리를 대언자이신 예수 그리스도께 맡기십시오. 하늘에 계신 아버지, 요한 1서 2장 1절 2절 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하렵니다. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라. 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐이 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라 라고 말하고 있습니다. 예수님께서 하늘의 법정의 의로운 재판관 앞에서 나의 신실한 대언자가 되셔서 감사합니다. 주 예수님, 나는 나 자신을 대변할 권리를 포기하며 의로운 재판장 앞에서 내 사건을 변호하고 사단이 내 혈통에 심어놓은 친숙한 영의 사악한 재단을 기소하는 걸 돕기 위해 나의 변호인으로 주님을 소환합니다. 또한 친숙한 영의 사악한 재단을 성공적으로 기소하기 위해 이 법정 절차에 더 민감하게 반응할 수 있도록 하늘의 법정 최고 책임자이신 성령님을 예수의 이름으로 간청합니다. 와우. 여러분이 다 겸손하게 넘겼죠? 자, 그 다음에 이제 사단을 출두시켜야 돼요. 법정에. 사단과 그 위에 앉은 우상을 법정에 출두시켰어요. 하늘에 계신 아버지, 내가 주님의 법정에 설 때에 로마서 12장 1절에 따라 주님이 기뻐하시는 산제물로 내 자신을 드립니다. 의로우신 재판장이신 하나님 아버지, 제 혈통에 있는 친숙한 영과 재단과 그 위에 앉아있는 우상을 이 기소에 직면하도록 이들을 예수 이름으로 소환합니다. 고린도서 6장 3절에 우리가 천사를 판단할 걸 너희가 알지 못하느냐. 그러하거든 하물며 세상 일이라 라고 했습니다. 하늘에 계신 아버지 그리스도 예수 안에서 하나님이 주신 권세를 사용해서 정사와 권세를 잡은 자들을 예수 이름으로 심판합니다. 의로운 재판장님, 요한 1서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 하고 하나님 나라 헌법에 기록되어 있습니다. 와우. It's so power. 다음에 사단의 참수에 대해서 대처하고 대적에게 동의하세요. 그들이 참수하는 모든 것에 대해서. 하늘에 계신 아버지, 죄의 시대가 끝날 때까지 사단은 여전히 사람을 고발하고 하늘의 법정에서 합법적으로 접근할 것입니다. 요한계시록 12절 10절은 기록하고 있습니다. 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또한 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 하늘에 계신 아버지 주 예수의 이미 마태복음 5장 25에서 말씀하고 있습니다. 너를 고발한 자와 함께 있을 때에 급히 사와라. 그 고발한 자가 너를 재판관에 내어주고 재판관과 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 하늘에 계신 아버지, 내 교만한 영과 모든 친숙한 영은 거부하며 나의 대적 사단의 법적 고발에 속히 동의하기로 선택합니다. 의로운 재판장님, 내 혈통에 대해 사단이 제기한 고발이 다 사실임을 인정합니다. 와우, that's freedom.
인정하면 그 다음 또 프리덤이야. 이렇게. 자, 이제 회개하시면 돼요. 시작. 하늘에 계신 아버지, 친숙한 영과 그 재단이 내 삶을 억압하도록 눈을 연 조상들의 죄와 죄악 그리고 나의 허물을 예수의 이름으로 회개합니다. 주님, 원수가 저를 상대로 소송을 제기하고 내 운명을 부정하기에 법적 권리를 사용하는 내 조상들의 모든 죄를 예수의 피로 씻어주기를 기도합니다. 내 혈통에 있는 친숙한 영들과 공통점이 있다면 무엇이든 회개합니다. 또한 내 조상의 혈통에 존재했던 악마와 맺은 모든 계약과 스스로 했던 말의 저주들을 회개합니다. 마귀의 권세들과 맺은 모든 계약은 이제 취소될 것이며 나와 내 혈통을 주장할 권리가 주님의 법정에서 기각되기를 예수의 이름으로 선포합니다. 이러한 악마의 계약과 사단의 사악한 재단을 예수의 권능의 이름으로 처리시켜 주셔서 감사합니다. 하늘에 계신 아버지, 친숙한 영과 그 재단에서 분리되기를 간절히 원합니다. 악마의 왕국에 속한 모든 것을 다시 돌려보냅니다. 나는 오직 예수의 피가 나를 위해 확보한 것만을 원합니다. 여기서 구체적으로 이 문장 말고 여러분에게 스페시픽한 죄를 그냥 고백하시면 돼. 간단하게 여러분의 이름, 죄를 그냥 얘기만 하면 돼. 뭐 거창하게 문장 만들 거 없고, 예를 들면 이것 때문에 속아산 거짓의 메시지라든가, 걔 태어날 때부터 무시당하고 거절당하고 버림받았다고 믿는 거, 여기 지금 자기 스스로 말하는 셀프 커스 얘기하죠. 셀프 커스. 그다음에 셀프 이너바우 얘기하잖아요. 이런 걸 다 그냥 막 얘기하면 돼요. 막 얘기하면 이게 회개로 받아들여져서 예수의 피가 역사하게 되는 것이죠. 예? 잠시 머물고서 하면 돼요. 됐나요? 자, 사단이 증거한 모든 죄를 씻기 위해서 예수님의 보혈에 호소하세요. 예수님의 보혈만 있으면 되는 것이죠. 시작. 주 예수님, 주님의 피로 나를 깨끗하게 해주셔서 감사합니다. 하나는 주님의 법정에서 더 이상 나를 대적할 법적 근거가 없습니다. 요한 1서 1장 9절에 말하고 있습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우시고 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요. 의로우신 재판장님, 예수님의 보혈에 호소합니다. 나의 모든 부족함, 허물, 죄악을 닦아주시기를 예수 이름으로 기도합니다. 나를 대적하기 위해 사단의 모든 증거들을 예수의 피로 없애주기를 기도합니다. 정결케 하는 예수의 보혈의 능력을 믿음으로 받아들입니다. 와우, it's so powerful. 자, 이제 보다 근본적인 쪽으로 들어갈까요? 자, 시작. 하늘의 법정에 사단의 모든 참소와 고발에 기각해달라고 요청하세요. 하늘에 계신 아버지, 예수의 사형과 나의 진정한 회개에 근거하여 나의 혈통에 대한 사단의 모든 고발이 기각되도록 하늘의 법정에 나아갑니다. 이는 형제들을 고발한 자들이 쫓겨났다고 기록되어 있기 때문입니다. 하나님 아버지께서 내에 대한 사단의 모든 고발을 쫓아내 주시기를 예수의 이름으로 기도합니다. 와우. 자, 이제 기각됐으면 그 다음에 이불 알타에 대해서 파괴하는 기도를 하는 것이죠. 천사들을 보내어 사악한 멸하고 재단을 모하고 그의 주님의 심판을 집행해 달라고 요청하세요. 시작. 의로우신 재판장이신 하나님 아버지, 주님의 대법원 판결을 집행하는 능력이 뛰어난 법정의 고위 천사들을 보내셔서 사악한 신속한 영의 재단과 사탄이나 내 혈통에 심어놓은 우상들을 모두 파괴하기를 요청합니다. 내 삶에서 친숙한 영의 사악한 재단은 완전히 파괴되었음을 예수의 이름으로 선언합니다. 시편 91편 11장 12절에 내가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 그들이 그들의 돈으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히게 아니하게 하리로다 라고 말씀하고 있습니다. 지금 천사들의 도움을 받고 있음을 예수의 이름으로 선포합니다. 다 파괴되었다. 오케이. 하나님의 디바인 리스트레이닝 오더, 신성한 적극 금지 명령을 내리는데 사용할 말씀과 구절을 구체적으로, 자, 법조문을 알려달라는 거예요. 법조문. 오케이. 하늘에 계신 아버지, 내 삶에 있는 친숙한 영과 그 재단을 대적하는 확고한 증거로 다음 말씀을 주님 대법원에 제출합니다. 그의 아들이나 딸을 불 가운데 지나가게 하는 자나, 점쟁이나 길흉을 말하는 자나, 요술하는 자나, 무당한 자나, 신원자나 신접자나 박수나 좋은 자를 너희 가운데서 용납하지 말라. 신명기 18장 10절 11절. 시작. 너를 치려고 제어된 모든 연장이 쓸모가 없을 것이라. 일어나 너를 송사하는 모든 혀는
내게 정죄를 당하리니 이는 여호와의 종들의 기업이요 이는 그들이 내게서 얻은 공인이라. 여호와의 말씀이니라. 두 번 다시 사단이 여러분을 참수하는 무기가 없어질 거라. No weapon against you. 하나님의 선포의 이 말씀을 가지고 딱 선언해버리면 끝나는 거예요. 또 올지도 몰라. 이렇게 살짝 건들지도 몰라. 이 법조문을 알고 있나 모르고 있나. 그러면 딱 이 말씀을 선포하면 돼. 이렇게 여러분에게 더 구체적으로 이거 말고도 하나님이 성령을 통해서 여러분에게 말씀할 수 있어요. 그 말씀들을 여러분이 믿음으로 취하시고 받으시면 돼. 됐나요? 자, 하늘의 법정에 접근 금지 명령을 내려달라고 요청하고 그 명령을 믿음으로 받으세요. 오, 우리 하나 빼먹었네 지금. 자, 의로우신 재판장님, 앞서 언급한 말씀이 말해주고 있듯이 친숙한 영과 그 재단을 내버려 두면 나의 삶과 운명에 큰 피해를 주고 하나님 목적에 돌이킬 수 없는 손상이 입힐 것이 분명합니다. 신숙한 영과 그 재단이 가지고 있는 모든 법적 권리와 예수의 영광스러운 이름으로 다 취소되기를 간구합니다. 의로운 재판장님, 앞서 언급한 말씀에 따르면 나는 신숙한 영의 재단과 그 위에 앉아있는 우상이 나에게 접근할 수 없도록 하는 적급 엄지 명령을 받을 자격이 충분히 있습니다. 할렐루야. 하나님이 구체적으로 더 스페시픽하게 여러분에게 말씀을 주실 수도 있고 또는 침묵할 수도 있어요. 어찌됐건 믿음으로 이미 선포된 말씀에 대해서 여러분이 반복적으로 사용하시면 돼. 됐나요? 이게 지금 증거로 나오는 거니까. 오케이. 자, 하늘의 법정에 접근 명령을 내려달라고 요청하고 그 명령을 믿음으로 받아라. 믿음으로. 시작. 의로우신 재판장이신 하나님 아버지, 대법원의 권위로 친숙한 영과 재단에 대한 더 이상 접근할 수 없도록 하는 영구적인 접근 금지 명령을 내려줄 것을 예수로 요청합니다. 악마가 내 삶에 부여한 모든 친숙한 영의 임무가 이제는 취소되었음을 영광스러운 예수 이름으로 선언하고 선포합니다. 하나님 아버지, 이 신성하고 영광 금지 명령을 예수의 이름으로 믿음으로 받아들입니다. 히브리서 11장 6절, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 주님이 나라의 헌법에 기록되어 있습니다. 내 삶의 친숙한 영과 재단은 예수의 이름으로 심판받았음을 믿음으로 선포합니다. 와우, 완전히 파괴되었음을 선포합니다. 자, 마지막 도장 찍어달라는 거예요. 주의 의로운 판결과 법정 절차를 예수의 피로 봉인해달라고 주님께 구하세요. 의로우신 재판장이신 하나님 아버지, 친숙한 영과 재단에 내려주신 의로운 판결을 예수님의 존귀한 피로 봉인해 줄 것을 간구합니다. 이 법정에서 진행된 모든 절차를 예수의 보혈로 덮어줄 것을 예수님의 이름으로 기도합니다. 친숙한 영의 사악한 재단으로부터 석방되고 자유케 되도록 내려진 의로운 판결이 이제 하늘의 법정 문서에 확보되었음을 선언하고 선포합니다. 8장 36절에 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유우리라 했습니다. 나는 친숙한 영의 사악한 재단으로부터 자유케 되었음을 예수 이름으로 선포합니다. 아멘. 영어 성경에 unquestionable freedom이라고 되어 있어요. unquestionable freedom. 두 번 다시 이거에 대해서 공격할 어떠한 근거도 없으며 모든 것이 다 말소되었고 기각되었고 다 더 이상 어세스할 수도 없으며 이 영역에 예수의 피로 봉인되었고 하나님의 성령이 날마다 우리를 증거하게 될 것이요. Say 할렐루야. Thank you Jesus. I am free. In Jesus name. 여러분 삶 안에 어떤 변화가 일어나는지 한번 기다려 보세요. 여러분의 삶에 놀라운 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 삶 안에 개입이 되고 그분이 함께 하심과 나타나심, 비슷한 환경 속에 여러분이 들어갈 수 있지만 여러분의 반응이 달라지고 자유케 되고 어떻게 여러분이 리스폰스가 되는지 여러분 스스로를 점검하시고 체크해 주시면 됩니다. 이 방송을 듣는 모든 사람에게 같이 연습하시면 좋겠습니다. 또 방송으로 아직 기도문을 링크만 있고 페이퍼로 받지 못한 분들에게는 교회에 오시면, 교회에 문의하시면 프린트로 준비해서 여러분에게 나눠드리겠습니다. 이 기도문 말고도 아주 준비된 여러 가지 기도문들이 계속해서 번역돼서 준비되고 있으니까 교회에 문의하셔서 여러분 삶 안에 모든 일이
자유롭게 되는 하나님 나라의 큰 군사로 쓰임받게 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. 감사합니다.